اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 29 مئی 2020 میں مولانا علی حسین قمی صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا، جس میں انہوں نے ادارہ تنظیم المکاتب اور سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب کہ جو ایک عظیم عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں قوم کے لیے دھڑکتا ہوا دل بھی رکھتے ہیں، ادارے اور سربراہ ادارہ کی مخالفت میں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا۔ پہلے تو یہ امید کرتا ہوں میں کہ شاید وہ کسی غلط فہمی کے شکار ہو گئے، کوئی کنفیوژن ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو اس کو دور کریں۔ انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں کہا کہ ادارہ تنظیم المکاتب جیسے بند کر دینا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے، اور قوم کو یہ کرنا چاہیے اور قوم کو اس کے خلاف وہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کم از کم بند کرنے یا ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ تو غور کر لینا چاہیے کہ یہ ادارہ تنظیم المکاتب صرف لکھنؤ میں محدود نہیں ہے، اس کی خدمات صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں تقریباً 13 صوبوں میں، گاؤں کہیے، شہر کہیے، قصبہ کہیے، ٹاؤن کہیے، جو بھی کہیے، ہر جگہ اور جہاں بھی ممکن ہوتا ہے پیش نماز کا انتظام، مدرس کا انتظام، مکتب چلایا جاتا ہے تاکہ قوم جو ہے وہ تعلیم سے دور نہ رہ سکے۔ اس ادارے کے فاؤنڈر علامہ سید غلام عسکری صاحب کہ جنہوں نے بڑے خلوص سے اس پودے کو لگایا تھا، اور آج اس پودے سے بنی ہوئی نرسریاں جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ یا میں یوں کہوں کہ 50 سال کی ایج کے اندر جتنے بھی آپ کو ملیں گے دین سے وابستہ افراد، کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر وہ ادارہ تنظیم المکاتب سے وابستہ رہے ہیں اور اس کے نصاب کو انہوں نے پڑھا ہے۔ پروردگار درجات عالی فرمائے اس ادارے کے بانی مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ و کعبہ کہ جو اپنی خدمات کے سبب پوری دنیا پہچانے جاتے ہیں۔ اس ادارے کے صدر رہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، علامہ ظفر الحسن صاحب، اور قبلہ رئیس العائزین مولانا سید کرار صاحب۔ دیکھیے یہ نام میں نے ایسے ہی نہیں لیے، بلکہ یہ اسی لیے لیے ہیں کہ مولانا قبلہ علی حسین قمی صاحب نے جو یہ کہا کہ مولانا سید صفی حیدر صاحب نے اس ادارے کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ دیکھیے قبضہ اس چیز پہ کی جاتی ہے جو نہ ہو اپنی، وہ تو ہمیشہ دین سے وابستہ رہے اور دین کی خدمات کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی کم عمری ہی سے اس ادارے کی باغ ڈور کو سنبھالا۔ اور یہ ادارہ آزاد ادارہ نہیں ہے، پیدل نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آئے اور قبضہ کر لے اور عہدہ اٹھا لینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انتخاب ہوتا ہے، ممبران ہوتے ہیں، سب مل کر چنتے ہیں، اور جو صدر ہوتے ہیں وہ سیکریٹری کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج بھی اس ادارے کے جو صدر عالی قدر ہیں وہ حجت الاسلام والمسلمین حضرت شمیع الملت مولانا قبلہ سید شمیع الحسن صاحب ہیں، نائب صدر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ ممتاز علی صاحب ہیں۔ تو یہ ادارہ جو ہے یہ کوئی منمانی والا ادارہ نہیں ہے، اس میں انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا یہ احتجاج کرنے سے پہلے، یہ اعتراض کرنے سے پہلے کبھی غور تو کر لیتے آپ تھوڑا سا کہ آپ کیا رہے ہیں، اور آپ نے زبان بھی معاف کیجیے گا وہ استعمال کی ہے جو اخلاق سے کہیے، ادب سے کہیے، تہذیب سے کہیے، شرافت سے کہیے، ہر طرف سے بالکل ایک دم خالی، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیے۔ آپ نے کہا کہ اس کے اندر تعلیم نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے۔ تعلیمی اور تربیتی ادارہ اگر کوئی مکمل ہے تو تنظیم المکاتب ہے، یا اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ہندوستان میں جو تعلیم دینے میں مصروف ہے اور قوم کے
नौनिहालों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, सब लायक तारीफ़। लेकिन आपके जो एतराज़ात हैं उनके अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई मुखालिफत कहिए, बगावत कहिए, उसकी बू थी। आपने ये भी कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए बतलाइए आप, जबकि इसके अंदर दीनी और मजहबी तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी इंतज़ाम है कि जिसमें साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेज़ी, हर तरह की तालीम का इसमें इंतज़ाम है। और इसमें इसके साथ साथ निज़ामत कहिए, खिताबत कहिए, नक़ाबत कहिए, किताबत कहिए, और तालीम के साथ तरबियत ऐसी है कि जिस तरह किसी बाप के यहाँ, माँ बाप के यहाँ बेटा भी है, बेटी भी होती है, और वो एक को अगर तालीम दे दूसरे को ना दे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इंसान की एक आँख कानी रह गई है, आँख नहीं है तो उसे काना कहा जाएगा, दो आँखों का नहीं कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इससे तंजीम मकातिब के ज़ेर साया जामे इमामिया भी है, जामे तो ज़हरा भी है, जिसमें कौम के बेटों के लिए भी, कौम की बेटियों के लिए भी, दोनों के लिए तालीम का इंतज़ाम है। रही बात मौलाना क़िबला सैयद सफ़ी हैदर साहब की, आने वालों को चाहिए आकर देखें, करीब से आएँ कि कितना उनके ऊपर वज़न रहता है। इदारा सिर्फ एक तालीमी उसमें नहीं है, बल्कि मेडिकल कहिए, शोबा नशर व इशाअत कहिए, और बहुत सारे शोबे हैं कि जिसके सबब से इसको कहा जाए कि एक मुकम्मल इदारा है। और कितनी खिदमत उनकी हैं, और उसके लिए मैं अगर बयान करने भी आऊँ शायद मैं नहीं कर पाता हूँ, और मैं ये कह के रह जाता हूँ कि मैं उनकी बेपनाह मसरूफियात का कायल हूँ, उसका मैं मुतरिफ हूँ। रहा ये कि आपने मौत पर सियासत की है, खुदारा गौर तो कीजिए, मुखालिफत कीजिए, मगर मुखालिफत ऐसे तो कीजिए कि कुछ लगे कि आपकी बात में कोई दम है। पहले गुब्बारे की हवा निकली हुई है आपके यहाँ, समझ में नहीं आता कि आप क्या रहे हैं या कहना क्या चाह रहे थे। पूछिए अब आपने अभी जो हमारे यहाँ से वाबस्ता, वो पहले तालिब इल्म भी रह चुके थे, मौलाना अली मोहम्मद मोहम्मदी, और उन्हीं के वतन के और उनके अजीज़ जॉन सल्लम, ये अभी 1 साल हुए थे बच्चे को आए हुए, छोटा बच्चा था, दर्जा उला का तालिब इल्म था। अच्छा, आपने कहा कि ये अपने वतन मऊ कोपागंज जा रहे थे और आजमगढ़ के करीब एक्सीडेंट हो गया। नंबर 1 जब लॉकडाउन लगा है तो हमने उसी वक्त से, ये हमारे यहाँ जो नाज़रीन दारुल इक़ामा हैं और जो ज़िम्मेदार हैं, मुंसलिम हैं, ये इन सब ने मिलकर पुलिस से राबता किया था और आज भी राबते में हैं। और उन्हीं के उससे जो है फिर ये रहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी होती रही, स्टूडेंट को जो है उनके यहाँ भेजा जाता रहा। वो आए, उनके यहाँ से सरपरस्त आए ज़मीर नाम के, वो हमारे यहाँ के तालिब इल्म नहीं थे। आपने कहा कि 3 की मौत वाक़ हो गई। मौत का जिक्र कीजिए लेकिन मौत पर सियासत ना कीजिए, खुदा की बारगाह में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा, वो आए और उनको लेकर चले, रात के 1 बजे वो अपने 4 व्हीलर से आए, और उनसे हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे आराम कर लीजिए, और एक रूम इसी काम के लिए मखसूस कर दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं, हमें फ़ौरन जाना है। और ख़ुद ये जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे और जो अभी जल्दी ही उस्ताद बने थे, उन्होंने भी वतन जाने की लग रही थी, वो चले गए। तकरीबन सुबह के वक्त था और उनकी गाड़ी जो है वो किसी खड़ी हुई गाड़ी से टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक्सीडेंट जो हो गया, क्या किसी ने कर दिया? जो कीजिए कहिए, कम अज़ कम मुखालिफत में इतना तो ख्याल रखिए कि अगर बाद में आपको जवाब देना पड़े तो आप जवाब संजीदगी से दे सकें। मुझे उम्मीद है अभी तो गुफ्तगू जो आपकी है उसके जवाबात मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और दूंगा इंशाअल्लाह। आपको मुझे उम्मीद है कि आप माफ़ी मांगेंगे, आपको कायल होना पड़ेगा अपनी गलती के ऊपर। आप अगर किसी एक इंसान से आपका कुछ वो है तो आप उसे कह लीजिए, लेकिन पूरे इदारे को ना कहिए, सरबराह इदारे को ना कहिए कि जिनकी खिदमत जो है वो आश्कार है, ज़बाज़द ख़ास है उनकी खिदमत। इतनी बुजुर्गी के आलम में भी वो बुजुर्ग है नहीं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्ग नहीं है, लेकिन जितने नज़र आते हैं कि पूरा उनका आप सर देखिए, दाढ़ी देखिए, वो कोई खिचड़ी विचड़ी कुछ भी नहीं है, एकदम पुलाव के तरीक़े से हैं। ये तकरीबन जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा सही काम कर रहा है 62 या 63 साल के, 62 या 63 साल के हैं, लेकिन ये उनके ऊपर जो वज़न है और जो जिम्मेदारियाँ हैं, और जब जिम्मेदारियों को इंसान संजीदगी से लेकर चलता है तो उसका वज़न, उसके तमाम तर इस तरह की जो ये सब ज़ाहिर होने वाली चीज़ें हैं उनसे नुमाया हो जाता है। वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने मौत पर भी सियासत की है, इससे बचिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए, कहीं रब आपसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मोहम्मद और आले मोहम्मद आपसे नाराज़ ना हो जाए।
गुफ्तगू का एक और हिस्सा, आपने ये कहा कि ये जिन दो का एक्सीडेंट के ज़रिए इंतकाल हो गया, इन्हें जो ताज़ियत पेश नहीं की गई है। आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि सरबराह इदारा ने, ये उनका खुलूस है, मैं ज़रा जानता हूँ इसलिए कह देता हूँ कभी कभी, ये उनका खुलूस है, कोई ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कोई दियत वाजिब है, लेकिन ये तक मुझे मालूम है कि उन्होंने निहायत खामोशी के साथ गुफ्तगू की उनके सरपरस्त से, और अभी नहीं बल्कि हमेशा के लिए, जब तक उनके साथ में दुश्वारियाँ रहेंगी, जो इंतज़ामात उनसे हो सकते हैं माली तौर पर, उसकी उन्होंने ज़मानत ली है। आपको क्या खबर है? आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि किस चीज़ का इंतज़ाम कैसे होता है। आप भी तो एक इदारा चलाते हैं। खुदारा जिस तरीके से इदारा तंजील मकातिब, यहाँ से एक मैगज़ीन भी शाया होती है और दीगर ज़राए से जो है यहाँ की आमदनी और ख़र्च को कौम के सामने रखा जाता है। आप भी रखिए, मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप भी रखिए ताकि कौम पढ़े कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से आपकी आमदनी है, कितना आपका खर्च है, क्या नहीं है। सिर्फ एक दो प्रोग्राम कर लिए और फ़ोटो खिंचा लिए और अपने समझा के प्रोग्राम कर लिया ना, इससे नहीं होता है। बल्कि काम वो कीजिए कि जिसमें आप भी मुतमईन हो और आपका रब भी आपसे राज़ी हो जाए, ऐसे काम कीजिए। उसके बाद आपने जो है इदारा तंजीम मकातिब की जानिब से 25 मार्च से लेकर और अभी मैं आज के बारे में भी कह सकता हूँ कि आज 31 मई 2020 है, क्योंकि मैं भी जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है इदारे की तरफ से गल्ला तकसीम कराने में पेश रहा हूँ, और आज भी और इंशाअल्लाह रहूँगा जब तक भी इदारे की तरफ से ये खिदमत कौम की खिदमतें होती रहेंगी। आपने कहा कि कोई गल्ला वाला तकसीम नहीं हो रहा है। सुनिए, इदारे की तरफ से ये आवाज़ बुलंद है कि अली वाला भूखा ना रहे, और सिर्फ अली वाला ही भूखा ना रहे बल्कि मंजर अली यारफी बहुत होश व हवास के साथ ये बात कह रहा है, और प्रूफ मेरे पास ही मौजूद हैं, इदारे के पास ही मौजूद हैं। सुनिए, सिर्फ शिया हजरात ही नहीं बल्कि हिंदू सुन्नी हजरात सबको इदारे की तरफ से जिसने राबता किया कि हमारे यहाँ गुर्बत और हमारे यहाँ फाकी की पोजीशन है, या हमारे यहाँ एक वक्त के बाद दूसरे वक्त के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं है, उनको भी दिया गया है। अच्छा, ये नहीं है, ये हमने ना किया है ना करेंगे कि ज़रा सा किसी को कुछ दिया, फ़ोटो खिंचा लिया, ज़रा सा किसी की कुछ मदद कर दी, नहीं, बल्कि हर मोमिन, हर मुस्लिम, हर हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सबकी इज़्ज़त नफ्स का हमें ख्याल है। हाँ, इतना करते हैं, जब देते हैं तो आधार की फ़ोटो कॉपी पर ख़ुद भी लिखते हैं और जिनको दिया जाता है उनसे भी लिखवा लेते हैं। मोबाइल नंबर भी लिखिए, नाम लिख दीजिए, तारीख़ डाल दीजिए, ताकि जैसे कि आपने कहा है, आप अगर लखनऊ के बारे में भी कहें तो मुझसे आके मिल लीजिए, मैं दूंगा आपको जवाब कि कितने कितने अफराद को किस किस तादाद में कितना खर्च आया है, दिया गया है। और आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लीजिए, सुन लीजिए, हालांकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ये भी सुन लीजिए कि हिंदुस्तान के तकरीबन 20 या 22 सूबे जो मेरे इस वक्त हाफजे में आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आसाम, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन इतने सूबों में जो गल्ला दिया गया वो सुन लीजिए। 37,000 फैमिलियों को राशन दिया गया, जिनमें चावल, जिनमें आटा, जिसमें दालें, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक और रिफाइंड, और जैसे कि हमारे के रमज़ान था तो उसमें खुरमे, उसमें सेवइयाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मुझे और एक दो चीज़ों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, सब ये दिया गया है। अब बतलाइए आप, और मालूम है कितने का दे दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में? मैं आज तक की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मैं 92,50,000 रुपया, 92,50,000 रुपया। अच्छा, सिर्फ अपने लखनऊ की बात कर लीजिए, लखनऊ में अब तक 25 मार्च 2020 से लेकर आज 31 मई 2020 तक 3,050 फैमिलियों को गल्ला दिया जा चुका है। खर्च कितना वो भी सुन लीजिए, खर्च है 11,23,000 रुपये। और लखनऊ के अंदर भी तकरीबन जितने इलाकों को मेन माना गया है, हर इलाके के अंदर इदारे की तरफ से एक एक नुमाइंदा, एक एक जिम्मेदार है जो दे रहा है। मैं नाम नहीं पेश कर रहा हूँ अन्य जगह के सबके नाम लेने के लिए बैठे थे, नहीं, बस मुझे ये कहना है, आप इदारे पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं, ये तो आपने जो कुछ कहा ये सब तोहमत है, इसका तो आपको बारगाह परवरदिगार आलम में जवाबदेह होना पड़ेगा।
یہ مجھے امید ہے آج نہیں تو کل، آج 31 مئی ہے نا، مجھے امید ہے آج سے لے کے کل تک جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ کا معافی نامہ آئے گا، چاہے آڈیو ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے تحریری ہو، آپ کا آئے گا، کیونکہ پورے ہندوستان میں جو قوم کی خدمات انجام دے رہا ہے ادارہ، اور سب کے سامنے اظہر من الشمس سے کوئی دشواری نہیں ہے، آپ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، آپ سربراہ ادارہ کے اوپر انگوش نمائی سے کام لے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں سربراہ ادارہ کا تعارف تو ان 2 مصروں میں کرانا چاہتا ہوں کہ مخالفت سے میری شخصیت ابھرتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت ابھرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ جیسے افراد جو ہیں وہ متوجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ جیسے افراد اس طرح کی یہ باتیں کر کے جو بالکل پیدل ہیں، جن کے اندر چلنے ولنے کی کوئی طاقت و قوت و سکت ہے نہیں، بلکہ اور یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو متوجہ تو کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہاں یہ بتلا دیتے ہیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ تو آپ خودارا ذرا سا اپنے آپ کو سنبھالیے اور اپنے الفاظ کے لیے اسی طریقے سے ویڈیو وائرل کیجیے یا آڈیو کے ذریعے قوم کے سامنے آئیے، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ کسی جلد بازی یا کسی غلط فہمی یا کسی اور کے کہنے میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ جانیے رب جانے گا کہ آپ کو جو ہے اس کی بارگاہ میں جواب دینا پڑا ہوگا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ادارہ تنظیم المکاتب جس طریقے سے خدمات انجام دے رہا ہے، قوم کو دیندار بنا رہا ہے، قوم کی خدمات کر رہا ہے، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، اور ایسے موقع پر کہ جس میں ہر انسان ٹوٹ چکا ہے، جو اچھے مضبوط بھی تھے کاروبار کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، وہ ٹوٹ چکے ہیں، ان کے لیے غلے کی فراہمی ہو رہی ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، آج کی تاریخ میں بھی ہے، کل بھی ہوگا۔ تو خدارا اپنی اصلاح کیجئے، اپنے الفاظ کو واپس لیجئے، اور میں پوری قوم سے گزارش کرتا ہوں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں سے جہاں تک بھی انسان بستے ہیں، لفظ انسان سے میرا خطاب ہے، وہ ایسی آوازوں کو سنے بھی نہیں، بلکہ اگر کہیں ایسی آواز سامنے آئے تو اپنے کانوں کو بند کر لیں۔ کیوں؟ ایسی آوازیں یہ بالکل ایسا کام کرتی ہیں، کبھی کبھی کر دیتی ہیں۔ دیکھیں سادہ افراد بھی ہمارے درمیان ہیں، جب انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت کچھ صحیح ہوگا، نہیں، بلکہ انہیں چاہیے ادارے سے وابستہ جتنے افراد ہیں، انسپکٹران ہیں اور پڑھے لکھے افراد ہیں اور اسٹاف ہے، علماء کا اسٹاف ہے، اور ہمارے جتنے دفتری افراد ہیں، ان سب سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے تسلی کریں۔ اور میری پھر قوم سے گزارش ہے آخر کلام میں کہ ایسے افراد سے اور ایسے بیانات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے ادارے کے لیے دعا ہے، اور بھی اگر افراد اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں دے رہے ہیں، جیسے کہ TMT ہے لکھنؤ کے اندر، ان کی خدمات ہیں، میں ان کا محترف ہوں، لیکن ادارہ تنظیم المکاتب وہ ہے جو بھی انسان پریشان ہے یا وہ بھوک سے قریب ہے، اس تک خود پہنچ رہا ہے اور اس تک راشن پہنچوا رہا ہے۔ یقین کریں میں نام نہیں لے رہا ہوں، اگر صرف گاؤں کے نام لینے پر آ جاؤں، جو گاؤں ہیں، تو اسی کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے کہ کیسے ہر انسان تک پہنچ رہے ہیں۔ بس یہ دعا ہے پروردگار سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب کے اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں اللہ جن انس کے شر سے بچائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور زیادہ اللہ انہیں طاقت و قوت دے کہ وہ اسی طریقے سے اور مسلسل قوم کی ادارے کی خدمات کرتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے میرے معبود، یہ ادارہ تنظیم المکاتب جو ہے ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام تک دین کی خدمات بجا لاتا رہے، اور مخالفین کے شر سے ادارہ محفوظ رہے۔ اور ایک دعا یہ ہے معبود، مراجع اعظام چاہے اس میں آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی ہوں، آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنائی ہوں، اور جو بھی دیگر مراجع اعظام ہیں، اللہ سب کی عمروں کو دراز فرمائے۔ اور آخر کلام میں یہ گزارش، آپ مال درہم سخن قدم جس طرح سے چاہیں ادارے کا تعاون کریں، اور جو بھی ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ کہہ کر کہ آپ چاہے خمس ہو، زکوٰۃ ہو، سہم امام ہو، یا صدقات ہو، نذرات ہو، جو بھی کچھ ہے، آپ کی طرف سے آنے والی 5 روپے کی بھی اگر رقم ہے، ادارہ اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ ادارے کا تعارف کرائیے، آپ ادارے کی خدمت کیجئے، ادارے سے خدمات لیتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔